神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们准备我们的心，我们也一起来敬拜赞美我们的神。我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们眼睛，我们一起来祷告，好不好？我们感谢你，阿爸父上帝，我们来到这个地方，
跟我们的朋友们在一起，我们起来要敬拜和赞美你，因为我们知道主耶稣，唯有你配得我们的敬拜和赞美。感谢耶稣，我们祷告奉靠主耶稣基督的圣名求，我们一起来说阿们。感谢你的十字架，感谢你付上代价，担当我罪和羞愧，使我完全只下奇妙恩典。感谢你的十字架，感谢你付上代价，担当我罪和羞愧，使我完全包容十年。神羔羊配得，坐在宝座上，头戴着珍贵冠冕，你作王到永远，来称颂赞美耶稣神儿子，从天降下被钉十架，神羔羊配得，神羔羊配得。感谢你的十字架，感谢你付上代价，担当我罪和羞愧，使我完全只下奇妙恩典。感谢你不必大爱，感谢你的恩双手，感谢洗净我污秽，使我了解你完全包容赦免。神羔羊配得，坐在宝座上，头戴着珍贵冠冕，你作王到永远，来称颂赞美耶稣神儿子，从天降下被钉十架，神羔羊配得，神羔羊配得，坐在宝座上，头戴着珍贵冠冕，你作王到永远，来赞颂赞美耶稣神儿子，从天降下被钉十架，神羔羊配得，神羔羊配得。感谢你
流血洗净后悔，是我了解你完全包容赦免，神羔羊配爱，坐在宝座上，头戴着珍贵冠冕，你做王他
有没有喜乐？阿门，阿门！来，我请大家跟旁边的人说：“耶稣爱你，好不好？”跟他们握手一下。主的喜乐是我力量。救恩是我盼望，虽然看那树不下力，也许葡萄树不结果，我仍因主我的神欢喜快乐。主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望，虽然看那树不下力，也许葡萄树不结果，我仍因主我的神欢喜快乐。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美，每天从热主到热落，我心决定与你，每天赞美不停。我要赞美，雅呼赞美，我要赞美，这要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。喜乐是我力量，你的救恩是我盼望，虽然看那树不下力，也许葡萄树不结果，我仍因主我的神欢喜快乐。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美，每天从热主到热落，我心决定与你，每天赞美不停。我要赞美，雅呼赞美，我要赞美，这要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美，每天从热主到热落，我心决定与你，每天赞美不停。我要赞美，雅呼赞美，我要赞美，这要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，雅呼赞美，我要赞美，这要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，雅呼赞美，我要赞美，这要赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。的神君王。哈利路亚，荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，神真的很美好，哈利路亚。我们一起来拍手，一起来赞美敬拜我们的神。
说定了这，神的儿女堂欢呼喜乐。耶和华已长生戳地，长生戳地，全体大声欢呼。这是耶和华说定了这，神的儿女堂欢呼喜乐。耶和华已长生戳地，长生戳地，全体大声欢呼。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的时刻，又是我的成就。神的名行造全地，把好消息宣告你的名，高举的神的荆棘，我们称谢你，你是活神。谁拍手？这是耶和华说定了这，神的儿女堂欢呼喜乐。耶和华已长生戳地，长生戳地，全体大声欢呼。这是耶和华说定了这，神的儿女堂欢呼喜乐。耶和华已长生戳地，长生戳地，全体大声欢呼。预备！耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的时刻，又是我的成就。神的名行造全地，把好消息宣告你的名，高举的神的荆棘，我们称谢你，你是我耶和华，是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的时刻，又是我的成就。神的名行造全地，把好消息宣告你的名，高举的神的荆棘，我们称谢你，你是活神，我们称谢你，你是活神，我们称谢你，你是活神。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢你，阿爸父，尽早的敬拜，将一切荣耀颂赞都全归你。天父，我们为我们的印度尼西亚国家祷告。天父，求主你带领我们的印度尼西亚国家，印度尼西亚国家和平，印度尼西亚和平。新总统是爱这个国家、爱这里的百姓的总统，愿神赐给他们数天的智慧，来界定政治方面各样的政策。领袖、政府和官员是他们举智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。印度尼西亚这个千岛之国，充满主的荣耀，人民举行学历，我们的国家经济复兴，治安稳定，国家繁荣富强。我们也呼求平安临到印尼，求主减少印尼的天灾人祸，印尼的经济繁荣富强，印尼各方面繁荣富强。阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求主圣灵借着他的仆人从神而来的启示，揭开天国的奥秘，在这末世的时代，创就更多的灵魂来归向主。求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第三个无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督州的牧师长实验者医生牧师祷告，祈求圣灵使他有敏锐的领知和启示，使他有健康的身体和力量。愿主利用他的口舌传扬高级主的圣名，成为医生和牧养，借着传福音，使更多的灵魂归向主耶稣。求上帝祝福他的健康与他的病患的家人，愿他的妻子奥利菲亚、师母、儿女们及媳妇和女婿们
让他们成为他和他家人的盾牌和帮助。愿上帝祝福你仆人在这嘎督州堂的牧养事工。愿你所有在这嘎督州的子民都配得在主面前都蒙福。我们也为上帝在这嘎督州兴起耶利米一代青年能兴起复兴起来，使他有敬畏自信，保持圣洁，远离恶行，借着圣灵他们的信心刚强起来。求主力使用他们耶利米的一代，既被圣灵充满，对罪绝不妥协，并采取行动，创救灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿门。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 11 Agustus 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, ibadah ucapan syukur ulang tahun GBPRJ Madara Service ke-18 tahun. Untuk kul gabungan Madara Service diadakan pada hari Kamis, 8 Agustus 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan akan dilayani oleh PDP Anwar Sutanto. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Saya kecewa sama Tuhan karena punya anak ABK, karena menurut saya ini adalah aib. Waktu anak saya lahir berkebutuhan khusus, saya juga nggak terima. Pada waktu dokter memvonis dia sebagai Down syndrome, ibu rasa kecewa, penolakan. Mari hadir dan jadi bagian dalam perubahan positif anak-anak berkebutuhan khusus dalam acara Why Me yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 9 pagi. Bertempat di ICC MGK Kemayoran, lantai 9. Untuk biaya pendaftaran dikenakan Rp35.000 per orang dengan cara men-scan QR Code yang tertera atau dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Sehubungan dengan banyaknya berita yang tidak benar perihal CK7, Yayasan Kebangkitan Pujian dan Gembala CK7 serta keluarga yang beredar di media sosial dalam bentuk online, Instagram, TikTok, YouTube maupun TV milik Alvin Lim, maka pada hari Selasa yang lalu tanggal 30 Juli 2024, lawyer dari CK7, Bapak Junifer Girsang dan partner bersama pengurus dari gereja maupun yayasan, mengadakan press conference yang dihadiri wartawan dari berbagai media. Untuk itu, jemaat dapat mengikuti penjelasan klarifikasi atau bantahan atas berita-berita miring yang beredar tersebut melalui YouTube GBPRJ CK7, atau dapat juga scan QR yang tertera agar seluruh jemaat dapat mendengarkan langsung penjelasan tersebut. Boleh saudara datang di tempat ini, Pastor, I am broke. Saya hancur. And that's okay. We accept you. Tapi tahukah saudara, cepat ayo berbenah yuk. Ketemu Tuhanmu, ayo ngalami revival, ayo bangkitkan dirimu, ayo.
Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool, Community of Love, pembukaan kelas kom kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media, Instagram, Threads, TikTok, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.人生的路，你的爱在我心，你必与我同行，牵我的手走下去。主啊，我要跟随你，将我一生献给你。来爱你，见这一生不偏离。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，求你用我做你的器皿。的爱分享出去，你的话在我心，使我脚步不偏离，领我走这人生的路。你必与我同行，牵我的手走下去。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，回应你的呼召来爱你。这一生不偏离，主啊，我要跟随你，将我一生献给你，求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。献给你，回应你的呼召来爱你，见这一生不偏离。主啊，我要跟随你，将我一生献给你。求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。你的话在我心，使我脚步不偏离。
领我走这人生的路。你的爱在我心，你必与我同行，牵我的手走下去。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，为你的呼召来爱你，牵着一生不远离。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。这一生不远离，主啊，我要跟随你，将我一生献给你，求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。献给你，为你的呼召来爱你，牵着一生不远离。主啊，我要跟随你，将我一生献。求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。哈利路亚，哈利路亚，呀啦啦，西啦啦啦呀啦吧呀啦啦吧。Shikira baya la 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 ya la la ya la 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 ya la la ba 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 ya la la ya la la ya ba ba oh 我敬拜你神来赞美哈利路亚哈利路亚哈利路亚哈利路亚 Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan. 我们将一些荣耀归给主。 Saya rasanya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama, sama saya juga tentunya. Kita menyanyikan pujian itu ketika saya duduk di situ terus ada di hati saya. 刚才我听那首诗歌，不断的在我心中回响。 Ya, lagu itu segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita mau tetap bersyukur sama Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur.
他感恩。 Saudara yang bisa menyanyikannya, yuk. 好， Worship leader akan memimpin kita dalam pujian ini. 让我们再次唱这首诗。 哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。 Sebentar Bapak Ibu Saudara. 等一下，弟兄姐妹， Alkitab ajar kita beribadah kepada Tuhan itu seperti apa? 上帝教导我们要怎么样来敬拜他呢？ Kenapa saya harus sampaikan ini? Ini penting buat kita. 为什么我也要教导你们？因为这是至关重要的。 Bukan apa yang orang ajarkan tentang beribadah kepada Tuhan itu seperti apa, 不是别人教导我们怎么样要向上帝敬拜， tapi apa yang firman Tuhan ajarkan. 而是圣经是怎么样教导我们。 Ibu Jenny akan membacakan dari Mazmur 100 ayat yang kedua. 啊，第诗篇100篇第2节是这么说的：你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。 Alkitab mengajar kepada kita, 圣经教导我们， beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. 我们是要以喜乐、乐意的来侍奉敬拜他。 Saya ulang. 我再一次重复， Alkitab ajar kita 圣经教导我们， beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. 你们要乐意侍奉耶和华。 Alkitab tidak berkata 圣经没有这么说， beribadahlah kepada Tuhan dengan duka cita. 不是以悲伤的心来敬拜他。 Alkitab tidak berkata beribadahlah kepada Tuhan dengan sedih. 圣经没有这样教导我们要忧伤这样来敬拜他。 Tapi Alkitab selain berkata beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, 除了说我们要乐意侍奉耶和华， Alkitab juga berkata datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. 而且也要叫我们欢呼来到他面前。 赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，一切歌颂赞美。 都归我主我的神，你是配的歌颂与赞美。我们高声欢呼，高举耶稣这名。哈利路亚，赞美主，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚。 Kita berdoa, Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami bagaimana kami beribadah kepada 天 Tuhan. 父，感谢你教导我们应该如何敬拜你。 Engkau mengajar kami kalau kami beribadah kepada Tuhan, kami beribadah dengan sukacita. 就是你要教导我们乐意来侍奉你， Bahkan kami datang ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. 所以我们要来到你面前欢呼， Dan kami percaya 而且我们相信， ketika kami selaras dengan firman-Mu, 当我们与你的圣经是相符的话， yang sakit disembuhkan, 有病的得到医治， yang berbeban berat dilepaskan, 负重担的能够脱下， yang butuh pertolongan ada pertolongan, 需要帮助的得到帮助。
Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap masalah hidup kami hari ini. 甚至我们现在所面对的人生难题，你会为我们开出路， Karena kami percaya 因为我们相信 bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. 你的道不会失败。 Firman-Mu tidak mungkin gagal. 是的，圣经永不失败。 Itu sebabnya ketika kami selaras dengan firman-Mu, 所以如果我们按照你的话语的话， ada kuasa-Mu yang bekerja di dalamnya. 就有你的能力临到我们心中动工。 Hamba minta pagi ini, 夫人向你祈求， berikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu. 求你赐给我们圣灵的启示和智慧， Supaya setiap kami semakin mengenal Yesus dengan benar. 使我们更加认识清楚主耶稣， Jadikan mata hati setiap kami menjadi terang. 使我们心中的眼睛能够明亮， Supaya setiap kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. 使我们清楚知道我们的呼召是拥有什么的盼望。 Sekarang berbicaralah buat kami. 现在求你对我们说话， Karena kami mendengar. 因为我们要聆听。 Dalam nama Yesus. 奉耶稣基督圣名， Katakan sama-sama. 大家一起说， Amin. 阿门。 Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. 再一次将一切荣耀归给主耶稣，哈利路亚！ Silakan duduk. 请坐。 Berapa banyak saudara yang bersuka cita karena Tuhan? 今天有多少人因为主而感到喜乐？ Setiap kita beribadah kepada Tuhan dengan selaras dengan firman-Nya, 如果我们是按照上帝的真理来敬拜他的话， saya percaya mujizat pasti terjadi. 那么我相信神迹必然会发生。 Pasti kita menerima jawaban kuasa firman. 我们一定会得到上帝的确实的答复。 Nah, saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini, 今天早上我要跟大家分享的是， apa yang Tuhan katakan buat kita. 是上帝对我们说什么话呢？ Saudara mau dengar apa yang Tuhan katakan buat kita? 让大家愿意听吗？上帝要对我们说什么？ Berapa banyak saudara yang mau dengar itu? 有多少位愿意倾听？ Yang Tuhan katakan buat kita 上帝对我们说的是， adalah bahwa Tuhanlah yang menggendong kita. 他说是上帝怀抱你。 Mungkin ada saudara yang berkata, masa sih? 可能有些人会说，是真的吗？ Masa sih Tuhan mau gendong kita? 难道真的上帝会怀抱我们吗？ Kan kita sudah dewasa. 我们已经长大了嘛， Kita bukan anak-anak lagi. 我们已经不是小孩子了。 Nanti kita belajar ya. 等一下我们学习， Karena ungkapan bahwa aku menggendong kamu, 因为这句话“上帝怀抱你 itu menarik sekali untuk kita pelajari. ”是非常令人发人深省，值得我们去学习的。 Nah kita lihat dalam Yesaya pasal 46. 那么我们要看一些经文是取自以赛亚书46章第4节， Ayat yang keempat. 46章第4节是这么说的：直到你们年老，我还是一样；直到你们发白，我仍然怀抱你。我以前既然这样做了，以后我仍必提现你，我必怀抱你，也必拯救你。 Dalam Alkitab bahasa Indonesia, 印尼文 dikatakan sampai masa tuamu. 就是直到你们年老， Aku tetap dia yang dan sampai masa putih rambutmu. 直到你们发白，我仍然是那一位。 Aku menggendong kamu. 我会抱着你。 Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. 我已经既然这么做了，以后我必仍然提现你。 Bahkan Tuhan bukan hanya menggendong kita. 所以上帝不只是抱着我们而已， Tuhan bukan hanya mau menanggung kita terus, melakukan terus apa yang Dia mau lakukan. 而且他会在我们身上执行他的旨意。 Tapi Alkitab juga berkata bahwa Tuhan mau memikul kita, menyelamatkan kita. 而且在这里上讲到我们的主那个新译本呢，就是上帝必提现你，而且会拯救你。 Dari ayat 4 ini, 从这第4节来看， banyak sekali yang kita bisa temukan dan dapatkan dan yang bisa kita renungkan dan kita aminkan karena ini janji Tuhan. 我们可以从中获取那个益处，因为这是上帝的应许。 Nah ayat ini merupakan bagian dari pesan Nabi Yesaya kepada umat Israel. Tujuannya adalah untuk menghibur mereka semua.
这节经文其实是以赛亚是对当时的以色列民是为了要安慰他们。 Yesaya bukan hanya memberikan sebuah penghiburan yang datangnya daripada Tuhan, tapi juga merupakan ada harapan dalam janji Tuhan bagi umat Israel yang dikasih oleh Tuhan. 所以以赛亚不只是说上帝的应许会安慰他们，而且会给他们一个新的盼望。 Bahkan di dalam pasal 46 ini kita lihat, 甚至在第46章，我们能够看见。 umat Tuhan ada di masa-masa yang sulit dalam perbudakan pada waktu itu. Bahkan mereka menyembah berhala pada waktu itu. 那时候他们被奴役，而且他们是在那里拜偶像的。 Yang saya pelajari, yang saya tahu bahwa di tengah-tengah kemarahan Tuhan atas umatnya. Karena berpaling bukan menyembah kepada Tuhan, tetapi kepada berhala. 那我知道的就是，因为他们在那里偏离上帝，没有敬拜上帝，反而拜其他的神明，所以上帝发怒了。 Kasih setia Tuhan tidak berubah atas umat kesayangannya. 但是上帝的慈爱永不改变，特别是对他所爱的那些子民。 Justru di tengah-tengah kesulitan atas umatnya pada waktu itu, Tuhan memberikan janjinya. 就是在子民面对这样艰巨的困境之中，上帝赐给他们一个应许。 Dan yang saya pelajari di dalam ayat 4 ini adalah juga berbicara tentang bahwa Allah itu setia, tidak berubah. 就是我所学习的，是在这一节经文，上帝是永不改变他的慈爱，直到永远。 Allah tidak pernah berubah. 上帝从不改变， Kesetiaannya tidak pernah berubah. 他的心思也永不改变。 Dalam kitab 2 Timotius dikatakan, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tidak pernah merubah kesetiaannya atas kita. 哥林多那个提摩太后书曾经说过，纵然你们失信，他仍然是守信的。 Dia berjanji bahwa dia selalu ada di tengah-tengah umatnya, bersama dengan umatnya. 他应许他会在子民当中常常与他们同在。 Dan yang luar biasa, bahkan sampai masa tua umatnya, bahkan sampai mereka memasuki usia tua mereka, bahkan rambut mereka pun memutih, Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. 更不可思议的是什么？直到他们年老，直到他们发白，上帝也不会离弃他们。 Dan salah satu janjinya adalah bahwa dia berjanji tetap akan menggendong kita semua sampai masa tua kita. 而且他应许什么呢？直到我们年老，他仍然会怀抱我们。 Saya percaya itu. 大家相信吗？ Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu Saudara. 现在我不知道大家是面对什么难题， Tapi kalau kita mau jujur, 但是如果我们要诚实说的话， sebenarnya saya pun sudah disebut sebagai memasuki usia masa tua. 其实我也是已经年老了， Karena saya 68 tahun 因为我已经68岁， usia saya. 我的年纪是68岁。 Ya. Tapi saya tidak mau merasa tua. 但是我不要感受到好像觉得年老， Kenapa? Sekalipun saya masuk dalam usia tua, 因为尽管我已经进入那个年老那个阶段， saya memahami dan menyadari Tuhan tetap gendong aku. 我明白到体验到上帝仍然在那里抱着我。 Waktu aku dalam masa sulit, 当我在困难当中， ketika aku tidak berdaya, 当我无能为力的时候， aku sadar dia tetap bersamaku. 我意识到他仍然与我同在。 Dan satu kebenaran yang pasti adalah dia tetap gendong aku. 其中一个真理就是他仍然在那里抱着我。 Artinya kita ada dalam pelukannya. 那就是说，我们是在他的怀中。 Kita aman dalam dekapannya. 在他的怀中，我们是安全安稳的。 Apakah di masa tua kita dia tinggalkan kita? Tidak. 是不是我们年老他就离弃我们？没有。 Apakah dia tidak peduli lagi dengan kita waktu kita ada di masa tua kita? No. 当我们年老的日子，他是不是不理会我们吗？不。 Allah kita yang berjanji setia, dia akan tetap setia. 我们的上帝应许他会信实，他是会信实到底。 Nah, sebab Bapak Ibu Saudara ada ungkapan yang luar biasa yang saya coba pelajari dari kata aku menggendong kamu. 所以我要从这句话，我仍然怀抱你这句话来与大家分享。 Dan ini benar-benar sebuah ungkapan yang sangat unik menurut saya dan sangat menarik untuk kita pelajari dan ketahui. 对我来说，这是非常吸引我的，而且令人发人深省，所以值得我们去学习。 Yang pertama, 第一，
ketika Tuhan berkata, aku menggendong kamu, 当上帝说我仍然怀抱你， sebenarnya di sini Tuhan hendak mengatakan dan menyatakan bahwa Dia itu benar-benar mengasihi kita. 所以他是要说明和宣明，他真的是很爱我们。 Saudara, saya kasih gambaran. 弟兄姐妹，我也给一个写照 Ya, di slide itu memang nggak ada, 不错，在那个视频没有 tapi saudara perhatikan saja. 请大家留意。 Kalau coba kita pelajari salah satu hal yang paling menyenangkan bagi seorang anak kecil adalah ketika dia digendong oleh orang tuanya. Betul? 想想看，小孩子他们最享受那1分钟是什么呢？就是当他们在母亲的怀抱中。 Saya melewati masa itu. 我已经过了那个时光。 Betapa senangnya anak kecil digendong oleh orang tuanya, bahkan mungkin kakek neneknya atau orang yang dia kenal. 小孩子真的非常盼望，就是他的亲人或者他的爷爷奶奶这样抱着他。 Dan yang sangat menarik, 而且非常吸引人的是， anak kecil seringkali tidak mau lepas dari gendongan kita. 而且他要我们抱着他，不愿我们放手。 Dan ketika kita coba melepaskan anak itu dari gendongan kita, anak itu menangis. 当我们把他放下来的时候，他就会什么？一定哭。 Begitu dia merasakan bahwa orang yang menggendong dia itu, dia dapat merasakan kasih dan rasa aman dalam gendongan itu. 如果他在亲人的怀抱中，他就会觉得什么呢？ 得到安慰，而且非常的喜乐安稳。 Pada umumnya yang saya tahu, anak kecil itu waktu digendong dia tidak berontak. Bahkan memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada orang yang menggendongnya. 通常我知道呢，就是小孩子在怀抱中呢，他一定不会挣扎，他反而是会安静的被抱。 Makanya ketika dia memasrahkan diri dan merasa aman dan bisa menikmati kasih yang dia dapat tersentuh oleh kasih itu, waktu diturunkan dia menangis. 所以他当被爱的触摸在那里怀抱他，一把他放下，那么他就会哭了。 Kenapa dia memasrahkan diri? Karena dia mengenal siapa yang menggendong dia. 为什么他愿意在那个怀抱中呢？因为他认识那个抱他的人。 Kenapa dia tidak berontak ketika digendong oleh seseorang? Karena dia mengenal orang itu. 被抱的时候，他没有在那里挣扎，为什么？因为他认识那个抱他的是谁。 Tapi coba anak saudara yang tidak kenal saya gendong, gak mau. 比如说你的孩子或者孙儿女，让牧师来抱，一定不愿意，因为不认识他嘛。 Bahkan kalau kita paksa untuk menggendong, dia berontak pasti. 尽管如果我强着要抱他，他一定会在那反抗。 Tapi kalau yang menggendong kakeknya, neneknya, tantenya, iinya, 但是抱他的是奶奶、爷爷或者阿姨或者姑姑， dia tidak berontak karena dia kenal siapa yang menggendongnya. 他不会反抗，为什么？因为他认识那是谁。 Hari ini Tuhan berkata, aku yang menggendong kamu. 今天上帝要说，是我在那里怀抱你。 Masalahnya maukah kita digendong oleh Tuhan? 问题是我们愿意被他抱吗？ Seringkali kita tidak memasrahkan diri kita di atas kerinduan Tuhan yang rindu untuk menggendong kita. 其实上帝渴慕抱我们，但是我们不愿意被他抱。 Bahkan seringkali kita berontak seolah-olah kita tidak mengenal siapa yang ingin menggendong kita. 甚至我们在那反抗，好像不认得那个抱我们的是谁。 Hari ini mari kita berpikir sejenak. 今天就让我们好好的思想， Dari apa yang Tuhan katakan bahwa aku mau menggendong kamu. 就是上帝说的，我要怀抱你。 Apakah kita mau seperti anak kecil itu digendong oleh ibunya, oleh orang-orang yang dia kenal? 我们愿意吗？像一个小孩子，就是被他的母亲或者他所认识的人抱着呢？ Allah ingin memberikan kasih-Nya, memberikan rasa aman kepada kita. 上帝愿意把他的爱给我们分享，让我们感受到安稳。 Saya mau bilang tidak ada tempat yang aman buat saudara dan saya selain kita ada dalam dekapan dan gendongan Tuhan itu sendiri. 我要告诉各位，没有安全之处，除了哪里，就是在上帝的怀抱中。 No hiding place, tidak ada tempat yang untuk kita dapat bersembunyi dengan aman. 没有一个隐秘处可以让我们得到安全。 Selain kita bersembunyi dalam dekapan Allah itu, selain kita bersembunyi di dalam gendongan Allah itu sendiri dalam kasih-Nya.
只有我们当我们在上帝爱的怀抱中，我们才能够感到安全。 Itulah tempat yang aman untuk kita berlindung. 那就是我们最可靠的投靠之处。 Saudara, mari kita ingat sedikit. 让我们去回想， Waktu kita masih kecil dan tidak berdaya, 当我们年少，无 Apa yang- 能为力， apa yang ibu kita lakukan? 我们的母亲做什么呢？ Ibu kita langsung mendatangi kita dan menggendong kita. 我们的妈妈就会快来就抱住我们。 Waktu anak kita masih kecil, dia berteriak sedikit saja. 当我们的小孩子还小，他在那里只要尖叫， Sekalipun kita sedang asik melakukan segala sesuatu karena anak itu teriak, pasti kita tinggalkan yang ini dan menggendong anak kita. 虽然我们在忙做一些东西，但是一听到孩子尖叫的声音，就立即跑过去抱 Saya 他。 mau bilang pagi hari ini, 我今天要告诉各位， Bapa kita yang di sorga 我们在天上的父， lebih daripada Bapa kita yang ada di muka bumi ini dan orang tua siapapun di muka bumi ini. 胜过在世上所有的一切父母。 Kalau papa mama kita, kakek nenek kita bisa mengasihi kita, 如果我们的父母亲、我们的爷爷奶奶这样爱我们， bersedia menggendong kita, 愿意这样抱着我们， Allah Bapa pun lebih daripada itu mau melakukannya buat saudara dan saya. 我们天上的父更愿意为我们做这一些。 Waktu saya berdoa untuk mempersiapkan di hari ini, 当我祷告为今天的讲章做准备的时候， di benak saya adalah ini tahun ini bulan kemerdekaan. Saya harusnya bicara soal yang menyangkut tentang kemerdekaan. 我说今年8月份是国庆日，我应该讲关于那个自由的事。 Tetapi semakin saya menyerahkan kepada Tuhan apa yang saya harus sampaikan, 但是当我把自己交托神，我应该讲什么信息的时候， Tuhan kasih soal ini. 上帝就给我这个主题了。 Tidak ada seorang pun yang tahu 没有一个人知道 tanggal 5, 6, 7, 8 bahkan sampai ujung tahun atau ya ujung tahun. Tidak ada yang tahu. Who knows? 从5号、6号、7号直到年终，没有人知道会发生什么事。 Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami persoalan yang sulit, pergumulan yang berat. 可能你现在我们中间有人正在面对一个困境。 Saya mau bilang saudara tidak sendiri. 我要告诉各位，你不是独自一人。 Ada Bapa yang setia yang tetap rindu untuk menggendong kita, memeluk kita setiap hari. 有一位信实的天父，他愿意每天这样抱着我们，怀抱我们。 Dialah yang penuh perhatian. 他充满关心。 Perhatiannya bukan hanya dinyatakan lewat perkataannya, tapi setiap apa yang dia nyatakan pasti dia lakukan dalam hidup kita. 而且他是无微不至的关心我们，他所做的，他所讲的必去实行。 Salah satu contoh pagi ini. 今天早上给一个比方， Kalau saudara ada di tempat ini beribadah kepada Tuhan, ini bukan kebetulan. 今天早上你能够在这里敬拜上帝，这不是偶然的事。 Ini bukan karena kemauan saudara sebenarnya. 其实可能不是你愿意的， Tapi ini kasih Tuhan yang mendorong saudara datang beribadah kepada Tuhan. 而是上帝的爱在那心里面来到他面前敬拜他。 Karena kasihnya 因为他的爱 dalam ibadah 在那个敬拜中， kita bisa berkata Wote Chu Wote Sangti. 所以我们会说 You are my Lord, You are my God， Benar? 是不是？ Apakah saudara berkata seperti itu? 你们有这么说吗？ Waktu engkau beribadah engkau berkata Ya Allahku, ya Tuhanku. 当我们敬拜的时候，是我的主，我的上帝啊！ Betapa indahnya kalau kita menyadari 如果我们能够觉悟这一点，是何等美好呢？ menggendong adalah ungkapan kasih yang dia nyatakan kepada kita. 怀抱就是他向我们表达他对我们的爱。 Mungkin dia tidak menggendong secara letterlek. 可能他不是肉体上这样抱着我们， Tapi ungkapan aku menggendong kamu. 但是当他说我要怀抱你的时候， Aku tetap menyatakan kasihku kepadamu sampai selama-lamanya. 我仍然向你彰显我的爱，直到永永远远。 Yang kedua, 第二， ketika Tuhan berkata aku menggendong kamu, 当上帝说我要怀抱你， artinya Tuhan tahu akan kelemahan. Tuhan tahu bahwa setiap kita punya keterbatasan. 那么就是证明说明上帝知道我们的软弱，也知道我们的有限。
Dengar Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹，请听， yang saya coba renungkan dan pelajari, 我想思考的和分享的是， ketika kita mengalami masa yang sulit, 当我们面对难题的时候， ketika kita mengalami pergumulan yang berat, 当我们面对艰巨的困难， mungkin ketika kita mengalami sakit penyakit yang tidak pernah kunjung sembuh, 可能我们面对疾病，一场疾病好像永不康复。 seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu rasanya nggak tahu bahwa saya ini lemah, bahwa saya ini punya keterbatasan. 可能好像觉得上帝不知道我现在非常软弱、虚弱，我是何等的有限。 Tapi pagi hari ini, 但是今天早上， Tuhan berkata, aku akan menggendong kamu. 上帝说我要怀抱你。 Yang kedua, ungkapan menggendong kamu adalah Tuhan itu tahu kelemahanmu, Tuhan tahu keterbatasanmu. 而且第二个要点就是他知道我们的弱点，知道我们的有限。 Tuhan itu tahu betapa lemahnya kita. 上帝知道我们是何等的脆弱、软弱。 Tuhan tahu bahwa kita tuh nggak bisa menanggung segala sesuatunya. 上帝知道我们不可能承担一切。 Tuhan tahu kita tidak bisa menanggung semua beban, menanggung semua persoalan hidup ini. 他知道我们不能够担起一切的负担、一切的重担。 Saudara boleh catat pagi hari ini. 今天早上，请你把它记下来。 Tuhan tidak pernah membebani kita dengan beban yang berat. 上帝不会给我们那些重担是超过我们所能承担的。 Saya ulang, 我再重复， Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kepada kita untuk kita menanggung beban yang berat. 主耶稣没有给我们一个重担，让我们去承担。 Jangan pernah kita berpikir dan berkata, kalau saya lagi sakit bahkan tidak sembuh sampai hari ini Tuhan yang kasih beban berat buat kita. 所以当我们生疾病的时候，不要说，这是上帝给我的一个重担。 Yesus tidak pernah memberikan beban yang berat untuk kita tanggung. 主耶稣从未给我们一个重担，要我们去扛起来。 Dialah yang menanggung segala beban berat kita. 反而是他扛起我们的一切重担。 Saudara coba pikir, 弟兄姐妹，请 bayangkan benar-benar. 去想象一下， persoalan kita itu kecil untuk dia tanggung. 其实我们的问题对他来说真是微不足道。 Bagi keselamatan saudara dan saya, 但是你和我的救恩呢？ dia tanggung di kayu salib itu. 他已经在十字架上为我们承担。 Karya pengorbanan dan penebusannya yang sebentar lagi kita juga akan masuk ke dalam perjamuan suci. 等一下我们要进行圣餐，就是这是主耶稣为我们所做的救赎大功。 Itu mengingatkan kita semua betapa dia menanggung segala beban kita. 在那里提醒我们，他是如何承担我们一切的罪过。 Bahkan segala beban berat kita pun dia tanggung. 甚至我们一切的人生的重担，也是他在那里为我们。 Dia tidak pernah merasa lelah untuk menopang hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. 他从未觉得疲惫，要在那里承担我们的一切重担的人生问题。 Dia adalah Allah yang sanggup memberikan jalan keluar dan menopang apa yang engkau sedang hadapi. 他能够为我们开出路，而且能够为我们解决我们所面对的难题。 Bagi Allah tidak ada yang mustahil. 对上帝而言，没有难成的事。 Bahkan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, tidak ada yang mustahil. 你和我只要相信主耶稣，真的没有难成的事。 Dia selalu menyediakan pertolongannya bagi setiap 他 kita. 常常为我们预备他的帮助， Bahkan pertolongannya yang sanggup membawa kita melewati setiap jalan-jalan kesulitan kita. 他会帮助我们，使我们能够度过每一个难关。 Kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan membawa kita melewati yang namanya segala rintangan-rintangan, lika-liku perjalanan kehidupan kita. 他的慈爱还有他的信实，能够把我们度过我们崎岖的人生。 Ungkapan yang kedua dari aku menggendong kamu. 我仍然怀抱你。第二个意思是， Artinya adalah dia tahu banget, dia tahu persis 他一目了然，知道得很清楚， bahwa setiap kita punya kelemahan dan keterbatasan. 就是我们每个人都有软弱之处，还有限， Dan dia ingin menolong setiap kita. 而他想帮助我们每一位。 Seberapa berat pun persoalan Bapak Ibu Saudara hari ini, 无论你现在所面对是何等艰巨的问题， Tuhan sedang berkata kepada kita, 主正在对我们说， aku mau menggendong kamu. 我要抱着你，
dan mau melakukannya terus. 而且愿意这么做，一直做下去。 Berapa banyak yang mau digendong oleh Tuhan? 多少愿意被主 Tidak ada tempat yang rasa nyaman dan aman buat kita selain ada dalam dekapan dan gendongan Allah. 没有一个令我们安全的地方，除了在上帝的怀抱中。 Coba saudara bayangkan sedikit. 请大家先反思，想象一下， Di dalam Mazmur 23, 在诗篇23篇， Alkitab berkata begini. 圣经是这么说的： Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, 我虽然行过死荫的幽谷， Tuhan tetap besertaku. 他与我同在。 Amin. 阿门。 Biarkan dirimu, izinkan dirimu digendong oleh Tuhan. 所以让你们允许上帝来抱你们。 Setiap kali saya bangun tidur pagi, 每天早上我起来， nomor satu yang saya katakan, 第一句话我说的是： I love you Jesus. 我爱你的主耶稣 Peluk dan dekap aku. 啊，你来抱我吧。 Rasanya saudara. 哇，当时的感受啊，弟兄姐妹， Aku berterima kasih ketika aku tidur aku nggak sadar. 我真的很感恩，我能够睡觉，然后不惊不觉。 Ketika aku tidur aku tidak bisa lagi melihat keadaanku seperti apa. 当我睡了之后，我是不知道思维发生什么事， Tapi engkau tetap di sisiku dan memelukku dan menggendongku. 但是你仍然在我旁边，在那里照顾我，抱着我。 Itu sebabnya yang ketiga, 所以第三的是， ketika Tuhan berkata aku menggendong kamu terus, 当上帝说我要继续的怀抱你， artinya dengan kesetiaan dan kasih-Nya Tuhan secara konsisten. 就是说他的信实和他的慈爱始终如一。 Konsisten dalam apa? 啊，在哪方面呢？ Membawa saudara dan saya sampai kepada masa tua kita. 就是带领我们直到我们年老，直到我们发白。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， banyak orang tua yang ditakutkan 很多年长的害怕 menjadi tua. 啊，我们害怕变老嘛，是吗？ Nggak siap di masa tuanya. 我们没有预备好进入那个老年期 Bahkan maaf ya, 啊，而且对不起，我要这么说， ada orang-orang tua di masa tuanya yang takut ditinggalkan oleh anak-anaknya. 有些年长的反而害怕被孩子们丢弃。 Tapi saya mau bilang pagi hari ini, 但是今天我要这么说， Daud tidak pernah takut kehilangan atau ditinggalkan oleh anak-anaknya. 但是大卫从不害怕被他的孩子丢弃， Bahkan Daud tidak pernah berharap kepada anak-anaknya. 而且大卫也从不指望他的孩子们。 Saya ulang sekali lagi. 我要再说一次， Yang saya pelajari dari Alkitab atau firman Allah, 我从圣经所学习的是， Daud tidak pernah merasa takut ditinggalkan anak-anaknya. 大卫从不害怕被他的孩子离弃。 Catat baik-baik ini yang Daud takutkan. 请大家记下来，这是大卫所害怕的。 Yang Daud takutkan adalah ketika dia ditinggalkan oleh Tuhan. 他所害怕的是什么？就是让上帝离弃他的时候。 Dan bukti dia takut ditinggalkan oleh Tuhan, dia tulis dalam Mazmurnya. 而且他也有写下来，他害怕上帝离弃他，他写下来写了一个诗篇。 Dia menyampaikan itu lewat Mazmurnya. 他借着诗篇表达他的内心的那种忧患。 Dalam Mazmur 71 ayat yang ke-9 Daud berkata, 就是在诗篇71篇第9节， Janganlah membuang aku pada masa tuaku. 就是当我年老的时候，求你不要离弃我。 Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. 不要当我的能力离去的时候，你就离开我。 Ketakutan Daud ditinggalkan oleh Tuhan diungkapkan lewat Mazmurnya. 不错，大卫害怕被神离弃，他写下了一篇诗篇。 Dia berkata, jangan buang aku. 他说不要丢弃我， Bahkan di masa tuaku jangan buang aku. 直到我年老，求你也不要离弃我。 Jangan meninggalkan aku ketika kekuatanku habis. 当我已经没有能力的时候，求你也不要离开我。 Hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara 可能今天我们中间有弟兄姐妹 sedang ketakutan di masa tuamu, bahkan untuk masa depanmu. 害怕进入我们的年老期。 Sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara dan saya. 再一次，我要提醒你，也提醒我自己， Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. 上帝从不离弃我们。
Istri bisa tinggalkan kita. 可能我们的妻子会离开我 Suami 们， bisa tinggalkan kita. 我们的丈夫离开我们， Anak-anak bisa 孩 tinggalkan 子 kita. 们离开我们。 Yesus tidak pernah 但 tinggalkan 主耶 kita. 稣从不会离弃我们。 Amin. 阿门。 Wow. 哇哦， Itu bukti kasih setia Tuhan. 这就是证明上帝的爱和他的信实。 Terlalu banyak orang yang takut menghadapi hari tuanya. 真的太多人害怕面对他们年老的岁月。 Saya jujur di hadapan saudara, 我也要这么老实对各位说， bahkan di hadapan iblis sekalipun, 甚至在那个撒旦的前面， saya tidak pernah takut akan hari tua saya. 我不害怕进入老年期， Sebab 为什么？ Tuhan tidak pernah berubah. 因为上帝从不改变。 Dahulu, 以前、 kemarin, 昨天、 hari ini, 今天， bahkan sampai selama-lamanya, 直到永永远远， Dia tetap Yesus yang sama. 他仍然是同样的主耶稣。 Amin. 阿门。 Saya percaya firman Allah mengusir rasa ketakutan kita. 我相信上帝的信息会除去我们心中的惧怕。 Sebaliknya kita semakin kuat di dalam janji dan firman Tuhan. 当我们在主的真理里和应许里刚强的时候， Yang keempat, 第四， ungkapan ketika Tuhan berkata, aku menggendong kamu. 当上帝说我要怀抱你， Artinya Tuhan itu mau mengangkat kita. 那就是说他要提携我们。 Kata menggendong juga berarti dalam bahasa Inggrisnya adalah lift up. 那么英文呢 ，lift up 意思就是提升我们， Atau mengangkat. 就是要高举我们。 Seringkali ketika kita merasa bahwa beban kita, pergumulan kita begitu menekan, 有时候我们觉得我们受的重担是这么大的压力， bahkan seakan-akan persoalan-persoalan kita ini bisa membuat kita jatuh. 甚至于那些问题能够使我们跌倒， Bahkan seringkali kita merasa kondisi ini bisa membuat kita terpuruk. 而且我们觉得我们被困在一个困境中。 Disitulah Tuhan mengangkat kita. 那个时候，上帝会提升我们， Karena janjinya aku tidak tinggalkan kamu. 因为他应许了嘛，他不会离开我们， Karena janjinya dia tahu kelemahan dan keterbatasan kita. 而且他知道我们的有限，知道我们的软弱， Karena kasihnya tidak pernah berubah atas kita. 而且他的爱永不改变， Kepeduliannya dia tidak pernah berubah atas kita. 而且他也无时无刻的关怀我们，从不改变。 Ketika kita tidak kuat mengangkat beban kita, 当我们已经没有力气再负我们的重担的 dia 时候， tetap ada di sisi kita. 他仍然就在我们身边， Dia tetap rindu menggendong kita. 他仍然渴望来抱着我们， Bahkan dia rindu tetap mengangkat kita. 甚至他渴望在那里提携我们。 Sehingga dalam kitab Nahum dikatakan, 所以在拿红书这么说， dialah yang menuntun kita menyeberangi banjir itu. 而且他会带领我们过那个洪水泛滥的地方。 Tanpa dia menuntun memegang tangan kita, 如果他没有牵着我们的手， kita tidak bisa menyeberangi banjir yang diibaratkan persoalan-persoalan kita yang rumit. 我们就不能够度过我们的难关，就好像那个洪水泛滥的情况那 Dia 样。 tidak mengizinkan engkau dan aku jatuh sebenarnya. 其实他不会允许我们跌倒的， Karena kerinduannya dia tetap akan menggendong kita terus. 因为他渴望一直不断的在那里抱着我们。 Bahkan dia berkata, aku mau melakukannya terus. 他说：“我愿意这么做。 Kenapa kita jatuh? ”为什么我们会跌倒？ Kita mau meloloskan diri dari gendongannya. 因为我们不想从他的怀抱中溜出去。 Tapi ketika kita tetap membiarkan diri kita dalam gendongannya, 但是如果我们仍然让他抱着我们， kita tetap aman di dalam pelukannya. 在他的怀抱中，我们是安稳的。 Waktu engkau nggak mampu mengangkat bebanmu, 当我们没有力量在背我们的重担， ingat dan jangan lupa, 要记得不要忘记啊， dia tidak membiarkan engkau mengangkat bebanmu sendiri. 他没有让你独自来承担你的重担， Tapi karena kasihnya dia mau mengangkat bersama-sama denganmu bebanmu yang berat itu. 但是因为他的爱，他愿意和你一起来背负你的 Yang 重担。 terakhir, 最后， ketika Tuhan berkata, aku menggendong kamu. 当上帝说我仍然要怀抱你， Artinya adalah bahwa Tuhan sendirilah yang akan menyelamatkan setiap kita. 意思就是说他自己会亲身来拯救我们。 Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, 主爱的弟兄姐妹， Tuhan tidak hanya sanggup mengangkat bebanmu, 上帝不但能够承担我们的重担， tapi Tuhan yang sama, 同样的上帝， Yesus yang sama,
同样的基督， sanggup menyelamatkan setiap saudara dan saya. 他也能够拯救你，拯救我。 Dia tidak hanya mengangkat dan menyelamatkan kita dari bahaya dunia ini. 他不只是让我们能够度过那个世界很多危险的， Tapi dia sanggup menyelamatkan kita dari hukuman kekal itu. 而且他也会拯救我们脱离那个永恒的惩罚。 Hari ini 今天 keputusan ada di tangan kita. 啊，选择就在你手中。 Saya minta imam musik, pemuji penyembah ada di tempatnya. 啊，请领唱的。 Saudara, kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. 我们自己无法拯救自己， Dengar baik-baik, 请大家好好的听着。 orang lain pun tidak sanggup menyelamatkan kita. 其他人也无法救我们， Hanya Tuhan sendiri yang sanggup menyelamatkan 只 kita. 有上帝自己能够 Dia 救我们。 sanggup menolongmu. 他能够帮助我们， Dia sanggup memberikan jalan keluar dalam hidupmu. 他能够为我们开出路， Bahkan dia sanggup menyembuhkanmu. 而且他能够医治你。 Kesembuhan itu bukan hanya bicara soal sakit penyakit secara fisik. 其实讲的医治不只是说肉体上的疾病而已， Tapi kesembuhan juga bicara soal mental moral kita. 那个医治也是讲到我们的心思意念， Tuhan sanggup sembuhkan kita. 上帝能够医治我们。 Take home message kita. 所以今天的结论是什么呢？ Mari kita terus belajar berani mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. 所以我们要敢把我们的一生交托给主。 Tuhan bukan harapan kita yang terakhir. 上帝不是我们最后的盼望， Tetapi Tuhan Yesus adalah harapan saudara dan saya satu-satunya. 但是主耶稣是你我唯一的盼望。 Boleh kita berdiri dan beri tepuk tangan kepada 好不好？请 Tuhan. 大家站立，现在就荣耀归 Beri 给主。 tepuk tanganmu yang paling meriah. 热烈的掌声来归荣耀给主。 Oh, sembah Tuhan. Adalah bakar ramaya sando. Terus sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Bicara sama Tuhan. Masing-masing saudara bicara sama Tuhan. 对上帝说话， Saya mengundang 向他 hambanya. 倾诉故意。 Bapak terima kasih Bapak. 主啊，感谢你天父 Firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. 感谢你给我们的信息 Biarlah ini menjadi rema buat kami Tuhan. 但愿这个也能成为我们的瑞玛， Biar kami hidupi ini 让我们把它活出 dan 来， melakukannya sesuai dengan Firman-Mu Tuhan. 而且遵行你的道。 Terima kasih, terima kasih. 感谢你，感谢你。 Saudara kasih Tuhan Yesus, 主爱 kita 的弟兄 akan 姐妹， masuk dalam perjamuan kudus. 我们现在要进入圣餐。 Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus 圣餐就是表明主耶稣的死， di atas kayu salib sampai dia datang untuk kali yang kedua. 在十字架上为我们而死，直到第二次再来。 Melalui perjamuan kudus ini, 在这个领受圣餐的时候， Tuhan mau agar kita mengingat segala kebaikan Dia. 上帝愿意我们记得他的一切恩惠， Agar kita lebih mengasihi Tuhan Yesus 让我们更加爱他， dan juga mengasihi sama kita. 而且也要彼此相爱。 Mari kita tundukkan kepala kita. 好，让我们低头。 Siapakah kami Tuhan? 我们是谁呀，主？ Sebelum kami mengenal Engkau, 当我们还没认识你， kami semua adalah orang yang berdosa. 我们全部都是罪人， Dan upah dosa adalah maut. 罪的工价就是死。 Engkau yang tidak berdosa, 你无罪， dijadikan dosa oleh karena kami. 因为我们的罪就承担一切。 Kau harus turun dari surga mulia. 你必须从荣耀的天堂下来， Mati gantikan kami 为我们死。 dengan penderitaanmu yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. 你要接受非常残酷的刑罚。 Terima kasih Tuhan, 感谢你主， Kau sungguh-sungguh amat baik. 你真的非常好， Terima kasih, terima kasih. 感谢你。 Tuhan mau agar kita masuk dalam perjamuan kudus ini
上帝愿意我们领受圣餐的时候， dengan cara yang benar dan berkenan kepadanya. 是以正确的态度来领受。 Oleh karena itu, mari introspeksi diri kita masing-masing. 所以让我们反省自己， Minta ampun kepadanya. 向他求饶恕， Minta ampun kepadanya. 求他赦免我们。 Ampuni kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Shikira bayara bayara bayara. Shikira bayara bayara. Shikira bayara Shikira Shikira bayara. Shikira Oh rabayara Shikira Oh rabayara Shikira bayara boyara bayara Shikira bayara bayara. Terima kasih Bapa atas pengampunan yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. 谢谢你已经赦免我们的罪， Sehingga kami sudah dilayakkan dan sudah disucikan Tuhan. 现在我们已经被洁净配得 Sehingga 来的 kami 面前 dapat masuk dalam perjamuan kudus 现 ini. 在我们要领受圣餐。 Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. 凡信主的可以领受这个圣餐。 Anak-anak di bawah 12 tahun agar tidak ikut dalam perjamuan kudus. 12岁以下的儿童，请你们先不要领受。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima 当日传给你们的， dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. 原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那夜，拿起饼来， Kita mengambil roti, tangan kan kita tinggi-tinggi. 用我们的右手高高的举起我们的饼， Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. 然后他注谢了， Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 掰开说， inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 这是我的身体为你们舍了， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 你们要如此行为的是纪念我。 Saudara kasih Tuhan Yesus, 所爱的弟兄姐妹， bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan ini 我们所掰开的饼， adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus. 岂不是同领受基督的身体吗？ Mari kita makan dalam nama Tuhan 耶稣 Yesus. 就证明我们一起领受。 Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. 让我们举起我们的杯， Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, 然后举起杯，他有这么说： cawan ini adalah perjamuan baru yang dimeteraikan oleh darahku. 这是我与你们所立的新约， Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. 你们每逢喝的时候要如此行为的是纪念我。 Saudara yang kasih Tuhan, 所爱的弟兄姐妹， bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur 我们所注谢的这个杯， adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? 岂不是同领受基督的血吗？ Mari kita minum dalam nama Tuhan 耶稣就 Yesus. 证明我们这样一起领受。 Mari mengucap syukur dan berbahasa roh. 好，让我们在灵里 Terima 感谢 kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. 感谢你主。 Kami mengucap syukur atas segalanya. Terima kasih Yesus. Shikira bayara Shikira bayara Biarlah pengurapan kasih mula-mula turun atas kita semua. Mujizat kesembuhan dari Tuhan turun atas kita semua.
terima ya Rabba ya Rabba ya Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di atas kayu salib 2000 tahun lalu Tuhan. Oleh darahmu kami sudah diselamatkan. Oleh darahmu kami sudah diperdamaikan. Sehingga kami dapat memanggilmu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan siap berkati jemaatnya. Para suami tempat ini angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati para suami tempat ini Tuhan. Jadikan mereka imam, raja, dan nabi Tuhan. Yang dapat menuntun dan membimbing setiap keluarga mereka Tuhan Yesus. Untuk mencapai destinimu. Biar karakter Kristus nantiasa ada kehidupan mereka Tuhan. Kau terus angkat Tuhan ke level yang lebih tinggi lagi. Secara rohani maupun jasmani Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Para istri, angkat kedua tanganmu. Berkati para istri tempat ini Tuhan Yesus. Jadikan mereka tiang doa dan penolong bagi keluarga dan suami mereka Tuhan Yesus. Jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Kau jadikan mereka wanita yang bijak Tuhan. Biarlah hikmat marifat-Mu Tuhan. Kau berikan kepada mereka agar mereka dapat mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini para anak muda dan para single parents angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati para generasi penerus tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah roh takut akan Kau taruh dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga dapat menjaga kudusan mereka Tuhan Yesus. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak biasanya juga Kau curahkan kepada mereka Tuhan. Yang belum menikah, Kau berikan mereka jodoh. Jodoh yang sepadan dan jodoh yang diberkati Tuhan. Para single parents, peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih agape maupun kasih filia. Beri mereka kekuatan dan pengharapan dalam menjalani kehidupan mereka. Terima kasih. Semua jemaat angkat kedua tanganmu. Dengan iman hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terbeban berat sudah diberikan jawaban doa, yang letih lesu sudah dikuatkan oleh Tuhan, yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Hamba berdoa seluruh jemaat GBPRJ Mandarin Service diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 大家请坐。好的，现在我们准备我们的奉献。
这是奉献的时间。来，如果你们需要信奉的话，你们可以把你的手提高。OK， 来，我们一起来祷告，为我们的今天的奉献祷告，让我们的奉献可以讨主的喜悦。来，我请大家可以站起来，好不好？我们一起来念。1、2、3，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的真名，哈利路亚，阿们。请大家可以立奉献，再请坐。Shalom Bapak Ibu. Ya, saya mewakili Gembala dan PLT dan para pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih buat Pak Adi Putra yang telah menyampaikan firman Tuhan dan Bu Jenny yang telah menerjemahkannya. Nah, Bapak Ibu, sambil persembahan dijalankan, ya ada beberapa pengumuman, yaitu minggu depan Bapak Ibu, ya memang kita tadi nggak ditayangkan di sini. Minggu depan hari apa Bapak Ibu? Ulang tahun kita, ya kita bersyukur Tuhan telah memimpin sejauh ini kebaikannya buat kita Pak Mandarin Service, ya, dan para jemaat Mandarin Service karena pertolongan Tuhan. Maka minggu depan adalah hari ulang tahun kita, ya, yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Dr. Yanto Simko Putra, dan Bapak Ibu. Nah, perlu diingat, ya, dengan apa yang selama ini kita doakan, ya, buat keluarga kita, buat sekeliling kita, buat seisi rumah kita. Yuk, kita ajak mereka, ya, mari kita ajak mereka datang sama-sama beribadah, bawa jiwa-jiwa, ya, amanat agung, karena amanat agung bukan buat kami yang berseragam hitam, ya, bukan buat para pendeta, bukan buat para cuma pengerja, tapi amanat agung itu adalah buat kita semua, Bapak Ibu, ya. Nah, ajak mereka datang, ya, kita sediain ini kapasitas ruangan kita bisa sediain bangku 250, masih banyak Bapak Ibu, ya. Mari kita terus doakan dan kita terus bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, ya. Dan sekali lagi terima kasih, ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita arahkan tangan kita pada pembicara. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau telah utus hamba-Mu Pendeta Adi Putra untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami sehati, kami mohonkan berkat Tuhan berlimpah tercurah atas hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, kesehatan yang terbaik Engkau curahkan kepada hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melangkah ya Bapa, penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan, mujizat-Mu selalu menyertainya ya Bapa. Berkati di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa buat keluarga, tuh istri, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus lindungi keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh, seluruh keluarga besarnya juga dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Ibu Jenny Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah utus hamba-Mu untuk melayani, menerjemahkan di tempat ini. Kami juga berdoa, kami mohonkan berkat Tuhan tercurah atas hamba-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan. Terus Engkau tambahkan Tuhan karunia di dalam melayani Engkau, dalam menerjemahkannya Tuhan. Terus Engkau berkati hamba-Mu ya Bapa. Hari ini Ibu datang bersama suaminya Tuhan. Kami juga mohonkan berkat Tuhan tercurah atas suami daripada hamba-Mu ini Tuhan. Seluruh keluarga besarnya juga terus dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat datangnya dari Tuhan.
terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai, dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya
Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.神欢呼。